إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوقوف للنشيد الوطني من فضلكم. وعلى
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ولتحيا الجزائر. الكلمة الآن للسيد مدير المصالح الفلاحية لولاية سيدي بالعباس. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد ولي ولاية سيدي بالعباس، السيد الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء اللجنة الأمن الولائي، السيد عميد جامعة جلال يابس سيدي بالعباس، السيدات والسادة أعضاء المجلس التنفيذي للولاية، السادة مدراء المصالح الفلاحة، السادة الرؤساء والأمناء العامون الغرفة الفلاحية، السيد رئيس الدائرة سيدي بالعباس، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيدات والسادة أعضاء الأسرة، الصحافة، السادة المشاركين في هذا اليوم، ضيوفنا الأعزاء. لي الشرف والسرور أن أنتقلنا إلى أسمى حضراتكم المؤقرة، متمنيا كل النجاح والتوفيق لهذا الاتفاق العلمية والتقنية المنظمة والمتحضنة في مكان المعرفة هذا من الطرف مديرية المصالح الفلاحية جامعة سيدي بالعباس، الغرفة الفلاحة واللجنة الفلاحة لدى المجلس الشعبي الولائي لسيدي بالعباس. في هذه الطهرة تتضمن عدة مداخلات ذات مستوى رفيع لا يبخل به، مع اقتراحات من الطرف جبراء الدكاتير واختصاصين في مجال شعبة الحليب. إنها بمثابة فرصة لنا ولا سمي السلك الأطباء البياطرين ومسيري وحدات الصناعية لإنتاج الحليب، المربيين، المؤسسات الإدارية والتقنية التي لها صلة بهذه الشعبة، لهدف منها التقديم حوصلة والتوجيه المتعاملين نحو أهداف جديدة ولما تمثل في التأمين والتموين بمادة الحليب، مع العلم أن جزء منها لا يزال مستورد بشكل كبير. تعتبر ولاية سيدي بالعباس حاليا كحوض الإنتاج الحليب، تحظي بمكان مرموقة في هذا المجال. مادة الحليب استراتيجية، وتعد ولاية سيدي بالعباس من بين الأربع أو خمس الولايات الكبرى المنتجة للحليب في الوطن. تدل هذا المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية فيما يخص الدعم الفلاحي، وخاصة بمشاركة العمال بمشاركة الهائل المعنوي، وهو إرادة المربيين في رفع مستوى الإنتاج والإصرار على البقاء في الصادرة على الصعيد الوطني، وذلك بإنتاج يقدر ب 166 مليون لتر من الحليب وجمع 67 مليون لتر على مستوى وحدات التحويل متواصلة، مع التطوير وفتح وحدات أخرى تضيف إلى 8 وحدات الموجودة حاليا. قطيع الولاية يعد إلى 21,750 رأس بقر حلوب، ويرتقب ارتفاع هذا العدد في الأشهر القادمة مع استلام قطيع جديد يقدر 1500 رأس من طرف متعاملين سواء من جمع جيبلي أو مربيين آخرين الذين انتظموا إلى مسار بفضل قروض التحدي. وبإمكاننا التحسين المردود والإنتاجية في الظرف قليل من الزمن لسد الفجور الشاسعة التي تعاني منها ولاياتنا خاصة وعلى مستوى الوطن عامة. مساهمة زملائنا الجامعيين وخاصة الباحثين منهم يكون له رد فعل لا يستهان به. وفي هذا الختام أعلم الحضور المحترم وأنوه بمساهمة السيد عميد الجامعة سيدي اليابس، والذي أحييه وبمناسبة على التساهلات التي وضعها تحت تصرفنا لإنجاح هذا اليوم العلمي والتقني، وذلك بفتح مؤسسات القطاع الاقتصادي الحساس وتمثل في قطاع الفلاحة، وسوف تنظم في المستقبل القريب وعلى حسب قدراتنا أيام علمية وتقنية أخرى تتضمن المنتجات الحساسة مثل زراعة الحبوب، البطاطا ومجالات أخرى.
نشكر الجميع جزيل الشكر. شكرا سيدي. الآن الكلمة لمدير جامعة جيلان اليابس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوالي، السيد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء لجنة الأمن الولائي، السيد مدير المصالح الفلاحية، السيدات والسادة أعضاء المجلس التنفيذي الولائي، السادة مدراء الفلاحية، السادة رؤساء الأمناء، الأمين الغرفة الفلاحية، السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد رئيس المجلس البلدي، السادة والسادات المنتمين إلى الجامعة، الأسرة الجامعية، مرحبا بكم في هذا اليوم. إن ولاية سيدي بلعباس بطابعها الفلاحي ومناخها المهيئ للزراعة منذ القدم كانت دائما مؤهلة للفلاحة، وحيث زراعة الحبوب وتربية المواشي أضحت مصدرا معيشيا مزدهرا لساكنة الولاية، وكانت دوما تجلب أطماع جهوية وحتى عالمية على ممر التاريخ. ومن هذا المنطلق فإن جامعة سيدي بلعباس بكل تطلعاتها وتحمسها من أجل التكوين والبحث العلمي بهياكلها البيداغوجية ومخابرها تبذل كل جهودها لتحقيق حركية مستمرة وفق نظرة مستقبلية مبنية على الإدارة في شتى الميادين، وهذا بتأمين الموارد المحلية وتجنيد كل الكفاءات الجامعية التي هي المحرك الأساسي والفعال في إطار العولمة، والتي تبقى دوما هاجسا بالنسبة إلى الأمم التي تخلت عن التكوين ولم تعطي عناية هامة للدور العلم في هذا المجال. إن جامعتنا بقوة يقينها بهذا المشروع سطرت لنفسها خطا مستقيما لمواكبة المقاييس العالمية لتلبية حاجياتها، خاصة منها ميدان الفلاحة المحرك الأساسي للتنموي والاستقرار بكل جوانبه. وهنا نقول أنه على أساس الإرادة التنموية المرصاة والمسلحة بحركية محكمة ونظرة جديدة بدون سابقة لهذه الولاية لتعزيز مسارها التنموي، فإني أؤكد لكم اليوم التزام الجامعة بالتفاتها الكلي على المحيط الخارجي بالمساهمة والمشاركة في مجال التكوين الميداني والبحث الذي يخدم تطوير المجتمع، خاصة في مجال التحكم في هذا الميدان. ونذكر منها على سبيل المثال البحث في ميدان الحليب ومشتقاته. الجامعة لها كل الإمكانيات البشرية والمعنوية، تحسين المستوى التقني للمربين عن طريق تعطير مهندسين وتقنيين سامين مكونين في هذا الميدان، وضع التقنيات السريعة للمراقبة على مستوى المخابر النوعية، تكوين إطارات متخصصين وإعطاء نصائح في تربية المواشي وتقنية الحليب. وفي الأخير فإني متيقنا أن هذا اليوم الدراسي الذي يعقد بشراكاتنا ومن خلال الورشات التي ستندرج سوف يخرج بتوصيات جد مهمة ونافعة. أتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمالكم، وأجدد لكم مرة أخرى الترحيب بجامعة سيدي بلعباس. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن يتفضل السيد مدير الغرفة الوطنية للفلاحة لتقديم كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوالي، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة والسيدات المنظمين هذا اليوم الدراسي من أجل تقنيات البحوث
السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم. أنا جد مسرور بمشاركتي معكم في هذا اليوم اللي عنده أهمية كبيرة، ونشكر السيد الوالي على اللي وجه لي الدعوة باش نكون معكم في هذا اليوم، هذا اللي هو يوم يعني عنده أهمية كبيرة، يوم تقني وعلمي، لأن موش ممكن نطوروا الفلاحة تاعنا بدون يعني ما يكون تغيير جذري، بدون ما يكون تغيير جذري في التنظيم. هذه المبادرة هذه نتمناها تكون معمة في الولايات الكل حول المنتوج الفلاحي، موش إلا الحليب، كل المنتوج الفلاحي. معليش لاباس نذكر شوية بالإنتاج نتاع الحليب. كنا نعرفوا باللي اليوم عندنا إنتاج اللي هو بدأ يتكاثر شيئا فشيئا، ولكن ما زال ما وصلش للمستوى المطلوب. ولكن التكاثر نتاع الإنتاج يجي بوسائل اللي ضروري، أما هما الوسائل هما الشيء اللي راكم نظمتوه اليوم، هو الطرق التقنية والعلمية، لأن لازمنا تطبيق نتاع التقنيات، ولازمنا كذلك الجانب نتاع البحوث والطرق العلمية للإنتاج. ولهذا لهنا المربيين راهم موجودين، وكلنا نعرفوا باللي الحليب، إنتاج نتاع الحليب ضروري باش يكون عنده تنظيم خاص به. التنظيم هذا ولن المربيين فلاحين المربيين ولو بدي يكونوا منظمين في الجمعيات وموجودين في الغرفة الفلاحية اللي هي عندها الطابع المهني، واللي هي أساسها تكون فضاء اللي يتلاقوا فيها كل المتدخلين في الإنتاج باش يفتحوا النقاش ويطوروا الأمور نتاعهم. في هذا المجال الأشياء اللي هي أساسية وضرورية للإنتاج تاع الحليب، أولا القضية نتاع التغذية نتاع البقر، هذه راهي تخصنا كثير، ما ناش معتنيين بالتغذية اللي هي حقيقة تمد الإنتاج نتاع الحليب. ماوش ممكن البقرة اللي تمد الحليب نعيشوها بالتبن، عوض القرط وعوض أشياء أخرى. احنا نعرفوا الناس الكبار الأولين كان عندهم طريقة باش يقول لك باش نغرزوا البقرة نعطيوها تاكل التبن، لو طاريسمو، يعني عندما يحبوا يغرزوا البقرة باش تكون حاضرة للولادة اللي جاية، لازم لها وقت اللي هو تريح فيه تكون غارزة، لو طاريسمو هذاك باش يديروه بالتبن، يحبسوا لها القرط، يحبسوا لها الأشياء الأخرى ويعطوها تاكل تبن تشيح من الحليب. اليوم أنا عندنا نلاحظوا الكثير نتاع المربيين لأن ما يلقاوش يعني الماكلة الضرورية، ويلقاو قدامهم التبن، يشريوا التبن ويعيشوا البقر بالتبن ويكملوا بالكونسونطري بالعلف. هذه الطريقة هذه تليق لإنتاج اللحم والشحم، ماوش الحليب. عوض اللي ننتجوا الحليب راه ننتجوا في اللحم. ولهذا في هذا اليوم الدراسي اللي يعتمد على التقنيات وعلى العلم، عندنا لي كونفيرونسيين متدخلين نظن نسمعوهم ويمدوا يعني المبررات ويمدوا التوجيهات اللي هي لازم تكون موجودة للإنتاج نتاع الحليب. قلنا نعتمدوا على التغذية
الماء ثاني كذلك، الشراب نتاع البقر، هذو شروط اللي لازمين. السكن نتاع البقر اللي ستابل تكون ثاني ستابل، يعني توفر فيها شروط. وكذلك المترعة الصحية من طرف يعني البيطاريين أو التنظيم نتاع البيطاريين. هذا شيء ضروري. ما نساوش باللي احنا كي بدينا في العوام الاخرين هذو قال لازمنا ننجو، ولكن الانتاج لازم التكفل به باش نثمنوه. فو une prise en charge de la production, de l'alimentation, de la breuvage, de la couverture sanitaire الى اخره. وكيف نوفروا هذه الشروط هذو، ويعودوا المربيين يعني يستعملوا هذا الوسائل هذو لإنتاج ولو بدي يكثر. احنا من جهة السلطات العمومية إمكانيات موفرة عن طريق الدعم للفلاحة في جميع الشعوب، ولكن الدعم هذاك ما هوش دراهم يديهم المربي والله يديهم الفلاح لأغراضه هو الخاصة. هذاك الدعم هذاك باش يطلع الانتاج، باش نقويو الانتاج. عندما نقويو الانتاج هذا لازم يعني نتكفلوا به باش نثمنوه، نجوزو من لا فاز برودكسيون لا فاز فالوريزاسيون دو لا برودكسيون. كذلك في هذا الشأن هذا كاين ملابن اللي هما تبناو، كانوا تاع الدواوين بكري، ومن بعد زادوا ناس استثمروا وداروا دي ليتري. هذا الملابن هذو عندهم لي ريزو دو كوليكت، الناس اللي يجمعوا الحليب باش الحليب هذاك يدخل للملابن من اجل اشياء كثيره، وعلى راسها قضيه تاع الصحه، لا باستوريزاسيون دو لي كرو. ورانا نشوفوا باللي في الملابن الناس يديروا الحليب تاع البقرة ويديروا الحليب تاع الغبرة. انا نقول له هذاك الحليب تاع الغبرة، نقول له هذاك هو العلة تاع الانتاج تاعنا، لان هي ضروري باش المواطن يكون في متناوله يلقى يعني الوسائل الضرورية ليه، وهما لي بروتين انيمال. عن طريق من لي بروتين انيمال كاين حاجه اللي هي تكون في متناول يعني الشرايح كل، هو الحليب ومن بعد البيض، ومن بعد يجي اللحوم البيضاء نتاع الدجاج، ومن بعد اللحوم الحمراء اللي هي اليوم عادت عندها أسوام يعني خيالية إلى آخره. ولهذا في أيام دراسية كما هذو هما المواضيع اللي لازمنا يعني نطرقوا لهم ونشوفوا كيف نوجهوا المربيين تاعنا وإلى الفلاحين باش يكونوا هذا الإمكانيات هذو موجودين. لأن المربي يحتاج غير يلقى برك، ماهيش قضية تاع شري ولا تاع كثار. من جهة واحدة أخرى رانا نقولوا الدعم راه كاين، ولكن كاين الدعم هذا ما يجيش هكذاك برك، يجي يمشي يعني وين يفيد. اليوم رانا نشوفوا باللي السوق محلول، وعندنا عشرات الآلاف تاع البقر اللي تدخل كل سنة، ولكن هذه البقر هذه وين راها؟ لأن المربيين راهم يربي البقرة، وكما كنت نقول قبل يوكل التبن والكونسونطري، البقرة يعني تتعمر باللحم وبالشحم، غير تغرز غير يكون طريقة تروح للاباطوار، لأن اللحم غالي ويمشي إلى آخره. هذه الأفكار هذه لازمنا نغيروها، ولكن باش نغيروها بالإرادة تاع الجميع وبأيام دراسية كما اليوم هذا اللي راكم نظمتوه هنا في ولاية سيدي بن عباس. وأنا فرحت
كي لقيت أول يوم يعني تقني وعلمي يندار في ولاية بلعباس. ولاية سيدي بلعباس هي في حد ذاتها هي قطب تاع إنتاج تاع الحليب من بكري. ستان باسان ليتي لازمو يرجع لو باسان ليتي اللي هو كان تاع الولاية تاع بلعباس يرجع، ولكن يرجع بالإرادة تاع الجميع. وبالخصوص اليوم السلطات العمومية ما همش مقصرين يعني في التسهيل وفي المرافقة وفي الدعم إلى آخره، ولكن الدعم هذا كيف يروح وين ينفع. احنا نشوفوا عندنا تقاليد في التربية، عندنا المربيين المنتجين تاع الحليب، عندنا مربيين اللي هما عندهم الأراضي وعندهم الضيعات نتاعهم وعندهم كذا، ولكن عندنا كثير من المربيين اللي عندهم الصنعة، عندهم الفلوس، عندهم الإمكانيات، وما عندهمش الأرض. يكري محل، يديروا إسطابل ويشري كلش. حتى كي يشري اليوم راه ما يلقاش. قبيل كنا نشوفوا هنا في الصفصفة في لا ليزارن، ولكن لا ليزارن هذه يلزم لها تكثر، لأن هي تمد الحليب، هي أصلا تمد الحليب، شايحة ولا خضراء حشيش تمد الحليب. كذلك عندنا طريقة أخرى للتربية والتغذية تاع البقر، هو مانيش عارف احنا كيفاش نقولوا له، احنا نقولوا لانسيلاج ينفع كثير، ولكن وين ما نروح وننشد اللانسيلاج نلقى الناس ما تديروش. اللانسيلاج هو في حد ذاته هذا انا ثبت عليه عندي انا هو مهما كان يكون الانتاج تاع الحليب، كي تعود البقره تاكل لانسيلاج عندها زياده كبيره، تقدر تزيد ب 30-40%. دونك قلنا احنا هذا الانسيلاج هذا لازمنا نعتنيو به ونعودوا نزرعوه ونفلحوه. انا مسرور يعني لهنا في الغرب في وهرن، في ولاية وهرن، كاين ناس مجموعة اللي راهم ولاو يديروا لانسيلاج نتاع الذرة تاع المايس، يمد نتائج كبيرة في الإنتاج تاعو بعد دونك انسيلاج، ويزيد في الحليب. ماذا بنا هو في الحقيقة بداو يخدموه في الجنوب في المنيعة في ولاية غردية. كاين في المتيجة ناس مربيين كبار يمشيوا للمنيعة يشريوا لي بوط نتاع لانسيلاج ويجيبوهم من البقر نتاعهم، لأن لقاو فايدته، لقاو كذا. هذا الأشياء هذه لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار كيفاش نطلعوا الإنتاج تاعنا تاع الحليب، يا ميم طون يكون عنده نوعية، يكون عنده كاليتي، الانسيلاج دو كاليتي. كذلك في القضية تاع القرط نتاع لي فوراج، لازمنا ثاني ان فوراج دو كاليتي، موش نزرعوا الخرطال ولا نزرعوا الشعير ونحشوه ونقولوا راهو قرط. لا، القرط عنده يكون مخلط فيه لي ليغومينوز وفيه لي غراميني. لي ليغومينوز حقيقة على بالنا باللي حتى الزراعة ناقصة ما كانش تاعو، ولكن لازم نديروا جهد باش ان شاء الله من السنة هذه ومشي لقدام نعودوا نديروا الزراعة. وهنا الناس اللي يديروا ليلفاج اورسول عندهم الاسطبلات وعندهم البقر وكل تمازم، ما يلجاوش للتبن، يعودوا يلقاو لو فوان، يلقاو لي فوراج، ويقدروا هذاك الوقت يخدموا مليح والإنتاج يطلع. وكي يطلع الإنتاج هما ثاني يسلكوا يدخلوا الشيء اللي هو استثمروه من دراهم، ويطلع الإنتاج إلى آخره. أنا نتكلم مرارا مع فلاحين، وكي نكونوا في يوم كما هذا والله ما مقل منه، يبدأ يقول لك أنا نخدم والاقتصاد وكذا 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 وكذا. معليش
الاقتصاد، اما هو الاقتصاد تاع الصح. كي الفلاح يربح الاقتصاد يطلع، والفلاح باش يربح يلزم له يخدم، وكي يخدم يلزم يلقى الامكانيات اللي يخدم بهم. كما في الحليب لازم له يلقى المواد اللي تاكلهم يعني البقره باش تطلع في الحليب نتاعها الى اخره الى اخره. هذا يعني كبدايه في الكلام. ماذا بنا يكون عندنا نقاش يعني في المستوى، وما نخرجوش من هذا يعني الشيء اللي هو مسطر، هو الانتاج نتاع الحليب. والانتاج تاع الحليب يكون ثاني بكثره وبقل تكلفه. هذا الشيء اللي ماذا بنا نهدفوا ليه، لان الفرع تاع الحليب فرع كي الفروع الاخرين، ما نتكلموش الا على الحليب ولكن نتكلموا على الفروع الاخرين. والامور بدات تتنظم، وفي اطار التنظيم وزاره الفلاحه وحنا معها يعني بالمشاركه، راهم بدات الوزاره تنصب في المجالس الوطنيه ما بين المهن. اول مجلس اللي هو تنصب هو نتاع الانتاج تاع البطاطا، وراكم عارفين البطاطا واش صاير فيها، كيفاش طالعه، كيفاش هابطه، كيفاش كذا كيفاش كذا. ما عندوش بزاف، واحد شهرين نصبنا المجلس الوطني نتاع اللحوم البيضاء، تاع الدجاج والبيض وكذا، نتاع لافيكولتور. المجلس الوطني نتاع الحليب راه جاي، لان اليوم عندنا تنظيم ما بين المهن لانتر بروفيسيون، ولكن ما مش مجالس، عندنا مكاتب. والمكاتب هذو ما بين المهن يكونوا منصبين لدى الدواوين. ولكن المجلس الوطني عنده مهمة كبيرة، لأن يكونوا حاضرين فيه كل المتدخلين في هذيك لافيليار، في الشعبة هذيك، باش الناس تتناقش ما بيناتها ويلقاو حلول اللي يديروهم في اقتراح يمشي للسيد وزير الفلاحة. لأن السيد وزير الفلاحة ما يقررش وحده، عنده حكومة، راهو فيه حكومة وهو بعد لازم له يقنع مجلس الحكومة فيما يخص الإعانات والدعم إلى آخره إلى آخره. دونك لهنا التنظيم راه كاين. اليوم الفلاحين راهم داخلين في الغرف المهنية، وبداو المجالس يتنصبوا، ورانا الأمور ماشية، لأن ما كانش تناقض بين المهنة وبين المجالس متعددة المهن. لانتر بروفيسيون سي تري امبورطون. هذا يعني شيء اللي أردت باش نتكلم لكم عليه. وإن شاء الله رانا معتقدين باللي رانا ماشيين في الاتجاه الصحيح، والفلاحة قد ما رايحة وهي تتطور. ولكن كي تتطور ثانيك لازم لها الإنتاج هذاك يكون نعتنيو به. باش نعتنيو به يلزم له تثمين، فالوريزاسيون. هيا كي نتكلموا احنا على لي فيليير، لا فيليير هذه تاع البطاطا هذه راكم شايفينها عامين قبل ولا وشو، البطاطا وصلت ل10,000 و12,000 ولات معيرة يعني الناس كل إلى آخره إلى آخره. ولكن الناس أمنوا وخدموا والإنتاج طلع. واليوم رانا في المرحلة نتاع التثمين نتاع الإنتاج. التثمين هذا تاع الإنتاج لا فالوريزاسيون باش تجي بالاندستري أغرو أليمونتير. كي يكون عندنا صناعة يعني اللي هي تتكلف بالمواد الزراعية ما تضيعش. غدوة كيف تكون الاندستري أغرو أليمونتير، وين كاين الفايض هذاك لازم يكونوا الغرف نتاع التخزين مكيفين، عندهم التبريد باش الفايض يتخبى. وكيف يعني كاين زايد اخر اللي هو يروح للتحويل، وهنا ما كانش ضياعه ما تكونش. وكي نقولوا حنايا الفايض يمشي للتخزين منظم ويمشي للتحويل ويمشي لكذا،
هذه كلها باش نروحوا للعملية نتاع كيفاش نديروا التعديل نتاع السوق، كيفاش يكون التعديل نتاع السوق، نروحوا للعملية هذه. وحنا الشغل الشاغل نتاعنا، لأن اليوم الدولة لا تدعم. منين الدعم؟ الدعم من التريزور، من الدراهم من الخزينة تاع الدولة، الدراهم تاع اللي يجوا من الخزينة تاع الدولة، الدراهم اللي يجوا من الخزينة تاع الدولة هما تاع الشعب بكل. احنا الشيء اللي هو نأملوا له ورانا ماشيين ليه، وهو المواطن كي يمشي للسوق يلقى السوق عامر، ولكن يلقاه بأسعار معتدلة، ماهيش طالعة هابطة. هذا يعني شيء. احنا كاين قضية تاع لا ريغولاسيون، كاين لا ترانسفورماسيون الى اخره، هذو كل يكونوا للانتاج الفلاحي. هذه يعني كمدخل كبداية سيد الوالي، هذا الشيء اللي اردت باش نقولوا، وان شاء الله بالك فلا ربما من بعد يكون. إذن شكرا سيدي المدير. والآن يتشرف السيد الوالي ليعلن عن الافتتاح الرسمي لفعاليات اليوم الدراسي الخاص بالجانب التقني والعلمي لشعبة الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، السادة ممثلو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، السيد عميد الجامعة، السيدات والسادة الأساتذة الأجلاء، السادة إطارات ومهنيو القطاع الفلاحي، السيدات والسادة المنتخبون والإطارات، أبنائي وبناتي الطلبة، أعضاء الأسرة الإعلامية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بواعث الاعتزاز أن يؤول لي شرف افتتاح هذا اليوم الدراسي التقني والعلمي حول شعبة الحليب، المعزز بحضور الآخر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، والرامي إلى بحث سبل كفيلة بتطوير إنتاج الحليب الذي يبقى من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في المجتمع. وأود اغتنام مناسبة هذا اللقاء الهادف والمتميز لأعرب عن أحر الترحيب بكل السيدات والسادة الحاضرين والضيوف الكرام الوافدين من عدد من ولايات الوطن، شاكرا لكم هذا الحضور وهذه المساهمة، ومتمني لكم التوفيق والنجاح في أشغالكم. ولا يسعني من هذا المقام إلا أن أتوجه من خلالكم بتحية احترام وتقدير لجميع الإخوة الفلاحين ومهني القطاع الفلاحي. كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لكل من الغرفة الوطنية للفلاحة وجامعة جلال اليابس ومديرية المصالح الفلاحية وجميع من ساعد على إقامة هذه المبادرة الجديرة بالإشادة والتنويه. فالواقع أن كل ما يرتبط بعالم الفلاحة له أهمية قصوى، خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنتوج من المواد الاستهلاكية الاستراتيجية مثل الحليب الذي يندرج في صميم انشغالات التغذية. وغني عن ذكر ما لهذه المادة الحيوية من انعكاسات أكيدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، إذا ما لاحظنا مكانة هذا المنتوج في الغذاء اليومي لكل العائلات، وإذا ما علمنا أن الدولة تستورد هذه المادة الأساسية بأموال طائلة من العملة الصعبة وتسعى عن طريق دعمها لجعلها في متناول كل مواطن. ولعل الجميع يدرك مدى أهمية الوسائل المالية والإمكانات المادية المسخرة ومختلف أشكال الدعم المقدمة من طرف الدولة للفلاحين من خلال البرنامج المتكامل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الذي يعني بكافة فروع النشاط الفلاحي، بوصفه صمام الأمان الذي يرفع تحدي الاكتفاء الغذائي ويسهم في تنويع صادرات البلاد خارج إطار المحروقات. وما من شك أن الإخوة الفلاحون والمستثمرون في هذا القطاع الحيوي قد لمسوا هذا المسعى الطموح الذي لم يهملوا أي ميدان من ميادين الإنتاج النباتي والحيواني، وذلك من خلال المساعدات الكبيرة المقدمة
على سبيل المثال في مجال إنتاج الحليب، انطلاقا من العناية الموجهة لتوفير تغذية الأنعام وتربية الأبقار وفق المناهج الصحية الحديثة، وتشجيع الأنشطة المرتبطة بجمع وتحويل وتسويق مادة الحليب ومختلف مشتقاتها. وإلى جانب هذا المسعى الرامي إلى تشجيع الإنتاج المحلي على بلوغ مستويات المنافسة في الاقتصاد العالمي، لم تدخر الدولة جهدا في تشجيع ممارسات الاقتصاد المعاشي الذي تتعاطاه العائلات منذ القدم عن طريق انتهاج سياسة واقعية للتنمية الريفية عبر تشجيع المشاريع الجوارية المحفزة على إقامة أنشطة تربية المواشي وغيرها. وخلاصة القول، نأمل أن تسهم مداخلات المختصين خلال أشغال هذا الملتقى العلمي في إضفاء المزيد من التطور والتحكم في مسار الإنتاج وتصنيع هذه المادة الحيوية، شاكرا لهم هذه المساهمة الثامنة. وأملنا كذلك أن تتكامل وتتضافر جهود الجميع لنكون في مستوى التحديات التي يطرحها عالمنا اليوم، حتى نعزز قدراتنا الذاتية ونثمن جميع مواردنا المحلية لندعم أمننا الغذائي واقتصادنا الوطني، وهي غاية في متناولنا إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة وبذلنا ما ينبغي من مجهود ومثابرة لتحقيق ما نصبو إليه جميعا. فمرة أخرى أرحب بالجميع وأتمنى لإشغال هذا اليوم الدراسي الهادف أن تكلل بالنجاح والتوفيق بما يحقق أهداف تنمية اقتصادية مستدامة مثمرة بوافر الرخاء والازدهار. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيدي الوالي. إذا نعلم الحضور بأن فعاليات اليوم الدراسي الخاص بالجانب التقني والعلمي لشعبة الحليب سوف تبدأ مباشرة من الآن، وقبل ذلك يستسمحنا سيد الوالي للانصراف من القاعة، وهذا نظرا لانشغالاته المبرمجة في هذه الصبيحة. نشكره مرة ثانية على الحضور وعلى الأخذ بعض الوقت من كذلك برنامجه، وشكرا جزيلا للجميع. كبير مطلوب للصعود إلى المنصة. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable assistance, soyez le bienvenu parmi nous. Alors j'appelle professeur Latrache Ali et professeur Abouni de se présenter. Ils sont modérateurs pour cette première séance. Pardon, s'il vous plaît. Alors, je répète une deuxième fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Sayyid Muhammad alayhi aska salat wa aska salam. On déclare cette journée scientifique, bien sûr, ouverte. Et je passe la parole à messieurs les modérateurs, professeur Latrache Ali et professeur Abouni. À vous la parole. Merci, monsieur Kébir. Alors, bismillah. Commence la séance du matin. نبدو في الجلسة الصباحية أول جلسة علمية. عندنا متدخلين ربعة. Alors on appelle monsieur Attou Mustafa pour une intervention de 10 minutes à un quart d'heure intitulée Développement de la production du lait cru dans la wilaya Sidi Bel Abbas. فليتفضل. Donc les acteurs de l'électrique, les agriculteurs, les éleveurs, les textes juridiques, c'est pour l'investissement dans son esprit fédératif. Alors, je vais vous citer un exemple.
qui a été déjà réalisé en 2012. Il s'agit d'un programme de développement de la production de lait cru par la laiterie Vialet qui se trouve à Hassizahana. Ce projet concerne 117 éleveurs pour un cheptel de 800. Toute une étude a été réalisée sur l'analyse des demandes. Ça, c'est le programme financier, le programme de la formation. Les 117 éleveurs ont reçu une formation au niveau CFPA 2010 sur les techniques d'élevage. Ça, c'est la localisation de la laiterie Vialet au niveau de la wilaya. Elle concerne 5 ou 6 communes. Ce diagramme nous montre l'apport ou la production nouvelle de lait. C'est les colonnes bleues. En départ 10 800 à 15 400. La main-d'œuvre, 169 ouvriers permanents et 22 ouvriers saisonniers. Ici, nous avons l'évaluation financière des productions et l'évaluation physique des moyens de production. On aura besoin de 800 génisses pleines, 112 charrettes intérieures et 112 cuves de réfrigération qui doivent accompagner ce projet. Maintenant, c'est le montage financier. Le coût total est de 30 milliards. L'apport des promoteurs, 6 millions de dinars. Et l'apport des éleveurs, 30 millions de dinars. Avec un crédit bancaire de 271 millions de dinars. Donc, c'est pour dire que si on veut réaliser ce programme, il s'agit de sensibiliser les laiteries, les éleveurs, en utilisant le programme d'investissement Tahadi. Et de cette manière, on peut carrément, dans 3 ans, remplacer la poudre de lait par le lait cru produit au niveau de la wilaya, avec création d'emplois, création de richesse au niveau rural. Je vous remercie pour votre attention. Donc, pour le débat sera ouvert à la fin des interventions des communicants. Et j'appelle maintenant Dr Kibir Nasreddin de nous présenter son travail qui s'intitule La qualité de lait cru à la réception selon 3 paramètres, le taux vitraux, l'acidité et la température de collecte. À vous la parole. Merci bien. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام. Honorable assistance, Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubarakan. Alors, le thème que je vais débattre dans cette journée, c'est la qualité du lait cru à la réception selon 3 paramètres, taux butureux, acidité et température de collecte. Bien sûr, le lait est un produit noble et il mérite noblesse. Le but de cette étude, qui a été réalisée au niveau du laboratoire d'autocontrôle de la laiterie fromagerie Giplet TSL Sidi Abbas, sous ma direction, afin de comprendre la situation du lait de collecte sur 3 points de vue concernant le taux butureux, c'est-à-dire la matière grasse, température de réception et qualité de lait acide, afin d'apporter des solutions si besoin est, et de tracer un programme ambitieux pour l'accompagnement des éleveurs, le cas échéant. Cette étude est allée sur une période de 9 mois, de mois de décembre 2011 jusqu'à août 2012, portant sur un nombre d'échantillons qui s'élève à 26 605, dont 13 258 échantillons pour l'analyse de la matière grasse et 13 349 pour l'analyse
l'analyse de la température de réception. Et c'est un chiffre conséquent. Gipley dispose de 15 filiales et c'est le seul laboratoire qui a fait cette étude depuis la création de Gipley des années 70. J'ai présidé une équipe, c'est-à-dire il y avait des ingénieurs biologistes et des chimistes, tous issus de la faculté de Sidi Bel Abbas, dont je suis fier. Par définition, selon le Congrès international de la répression des fraudes en 1909, le lait est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue d'une femelle laitière bien portante, bien nourrie et non surmenée. C'est très important. Il doit être recueilli proprement et ne pas contenir de colostrum. Il ne peut pas être considéré comme lait tous lait provenant d'animaux atteints de maladies bien définies, le lait coloré, malpropre ou malodorant, le lait provenant d'une traite opérée moins de 7 jours après le part, c'est-à-dire contenant du colostrum, le lait provenant d'animaux mal nourris et manifestement surmenés, le lait contenant des antibiotiques, c'est très important, ou des antiseptiques, le lait coagulant à l'ébullition. En moyenne, il faut une quantité de 500 litres de sang qui doit traverser la mamelle pour produire 1 litre de lait. La sécrétion lactée entraîne ainsi une énorme surcharge circulatoire en période de lactation. 20 à 30% du sang lancé par le cœur chaque minute passe par la mamelle. L'ocytocine met environ 50 secondes pour arriver au pic après transmission du réflexe nerveux et son action dure de 2 à 8 minutes, durée de demi-vie dans le sang. Le lait, bien sûr, est un liquide physiologique extrêmement fragile à l'état naturel, car il renferme des germes dont le nombre et la nature dépendent, bien sûr, de l'hygiène des animaux et des personnes qui le recueillent, de la propreté de la traite et des ustensiles, machines à traire chauds et tendres, de la température ambiante, du délai de livraison à l'usine, du sérieux de compétence du collecteur. Bien sûr, il y a deux types de conventions. Il y a la convention laiterie-éleveur et convention laiterie-producteur. Pour ce qui est de l'éleveur, c'est bien connu, c'est bien tracé, mais on a du mal à la faire respecter. Surtout, c'est-à-dire on va voir plus tard, concernant les impuretés, la présence des résidus d'antibiotiques et tout ça. Les méthodes utilisées, on a utilisé le lactostar, qui permet de définir 11 paramètres, mais on a aussi utilisé la méthode Gerber. La méthode Gerber, c'est-à-dire elle est décrite, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de l'énumérer. Pour ce qui est de la matière grasse, ce qui est très important, c'est-à-dire au mois de décembre, le nombre d'échantillons où la matière grasse était supérieure à 34 grammes par litre, c'était 239. C'est-à-dire que ça représente 17,6%. C'est peu. De même pour janvier, c'est 15,8%. Parce que le seuil pour recevoir, c'est-à-dire un lait conforme selon la législation algérienne, il doit contenir 34 grammes par litre de matière grasse. C'est-à-dire ce graphe, vraiment, il est chaotique. Il représente la réalité du terrain. C'est-à-dire il y a du pain sur la planche, comme on dit. Et il faut qu'on travaille. Il faut qu'on soit vraiment, c'est-à-dire praticien et non pas philosophe. Parce que le lait n'a pas besoin de philosophie. Il a besoin d'un travail de terrain. Ça, c'est la portion de la matière grasse étalée sur 9 mois. Vraiment, c'est peu. Elle est vraiment écrasée. Et c'est très important. Ça, en portion, vous voyez, c'est hallucinant. C'est-à-dire, pourquoi on est arrivé à cela? Il y a un problème alimentaire. Il faut le souligner. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs en matière d'alimentation. Et jusqu'à présent, lorsqu'on fait une anamnèse où on consulte les éleveurs, ils font une faute grave, c'est-à-dire que les méthodes de vulgarisation doivent être plus efficaces, parce que ces résultats reflètent la réalité du terrain. Concernant la fermentation ruménale, il y a la flore cellulolytique et la flore amylolytique. La flore cellulolytique, elle agit à un pH proche un petit peu de la neutralité. Il y a la flore amylolytique qui, plus le milieu est acide, plus
elle va se multiplier à une vitesse croissante, provoquant la chute du pH et automatiquement l'anéantissement de la flore cellulolytique, ce qui va provoquer une acidose qui est vraiment très fréquente dans notre cheptel. Elle est aussi, vous pouvez me dire qu'elle est fréquente c'est-à-dire dans les pays développés, mais les pays développés produisent beaucoup plus, c'est-à-dire c'est un sujet qui concerne les fortes productrices, et la vache arrive, c'est-à-dire certains éleveurs, avec c'est-à-dire bien sûr leurs troupeaux, ont du mal à négocier le virage, c'est-à-dire en début de lactation, et ça pose vraiment problème. Origine et étape de l'abaissement du pH, parce que dans cette étude, il y avait un problème concernant l'alimentation. Entre autres, il y a un aliment qui dépassait de 70%, c'est-à-dire il fait à partir de 70% d'orge, et c'est aberrant lorsqu'on le nomme un produit, c'est-à-dire un aliment réservé à la vache laitière. J'ai tout fait pour atténuer le problème, mais on ne m'a pas écouté. Mais les résultats sont là. Pour ce qui est de l'acidose, c'est quoi? Je vais récapituler. C'est-à-dire, elle provoque l'inflammation et une ulcération de la paroi du rumen, des abcès du foie et des infections respiratoires, une chute de l'ingestion associée à une baisse de la production de la teneur en matière grasse du lait, ainsi que des fesses, matière fécale liquide et des boiteries. L'orientation des fermentations ruménales vers une production accrue d'acides propioniques aux dépens des acides acétiques et butyriques, réduction de la croissance des protozoaires et des principales bactéries cellulolytiques au profit des bactéries amylolytiques comme Streptococcus bovis, qui est une bactérie à croissance rapide produisant de l'acide lactique. En conséquence, les processus fermentaires s'intensifient et la baisse du pH s'accentue. Les lactobacilles très tolérants au pH bas peuvent alors se développer, ce qui entraîne l'élimination des bactéries cellulolytiques qui sont très sensibles à l'acidité du milieu. La forte capacité des lactobacilles à produire de l'acide lactique aggrave la baisse du pH ruménal. Plus grave, c'est-à-dire l'hémostasie de l'animal qui peut être altérée, il peut aller jusqu'à la mort de l'animal. On conseille l'abattage d'urgence et cela représente une perte économique. Pour ce qui est, on va passer comment détecter une acidose latente. L'éventualité d'une acidose latente doit être évoquée chaque fois que l'on constate dans le troupeau un décrochage, c'est-à-dire une chute du taux butyreux, un appétit faible ou une ingestion cyclique, une diarrhée intermittente, des bouses avec des graines ingérées et des fibres de plus de 5 mm de longueur, une prévalence de fourbure ou d'abcès podo de 20%, une mauvaise condition corporelle malgré une fourniture suffisante en énergie, des saignements de la bouche, du nez, des abcès inexpliqués. Alors, l'association de n'importe lequel de ces signes ci-dessus et des valeurs anormales du pH établies selon un protocole validé fait de l'acidose un diagnostic probable. C'est-à-dire, parmi les causes, j'ai énuméré, j'ai déjà décrit, c'est l'absence de plan de rationnement, erreur alimentaire, absence de cellules d'écoute, alimentation en concentré, qui dépasse 70% d'orge, le cas qui a été signalé, l'absence de vulgarisation et manque de professionnalisme. Maintenant, revenons à la température de réception. En principe, si on réfère à la législation, c'est entre 4 et 8 degrés, et ça n'a pas été le cas. On a, c'est-à-dire, ce que j'ai toléré, c'est entre 5 et 10%. Il y a du lait qu'on recevait entre 11 et 15, il y a de 16 à 23, 24 et 30. C'est alarmant. Ça, c'est cette courbe qui représente l'anarchie en matière de température de colère et qui a tout son poids dans la biotransformation. Alors, vous voyez bien que si on se réfère, ce lait, on l'a accepté quand même. Alors, en 5 et 10, c'est 17,11%. Ça, ce qu'on appelle, entre parenthèses, conforme. 82,89, ce n'est pas du tout conforme, mais on l'a accepté. Pour ce qui est de l'acidité, parce que l'éleveur, le collecteur,
lorsqu'il collecte le lait, il a un indicateur d'acidification. C'est le pourpre de bromocrésol qui change selon le pH du milieu. C'est-à-dire le pH du lait, il est jaune, c'est-à-dire à 5,2-6,8. C'est-à-dire plus il est jaune, plus c'est acide, on ne le reçoit pas. Le violet et le bleu violacé, on l'accepte. Mais parfois, quand il fait nuit, le pourpre de bromocrésol peut induire le collecteur en erreur. Moi, ce que je conseille, c'est qu'il utilise un pH mètre, c'est très important. Malgré qu'il a un prix un petit peu excessif, mais c'est un outil indispensable. Concernant le lait acide ou le lait refusé, ça, pendant cette période, ça c'est une perte économique, non seulement pour l'éleveur, le collecteur, et même pour les laiteries. Et c'est très important. Les causes de l'acidité, c'est quoi? Il y a l'absence de contrôle de la température, défaut d'utilisation du bromocrésol, surtout de bon matin et pendant l'été, absence de l'hygiène, qui est presque inexistante, non-respect des normes de transport, utilisation de sachets souillés, on va les voir dans les photos, en guise de couverts qui peuvent c'est-à-dire être un milieu contaminant, et l'absence d'utilisation d'un pH mètre. Ça, ce qu'on utilise et que vous allez voir pendant vos voyages, c'est-à-dire ça, c'est nocif pour le lait et personne n'en parle. C'est pas du tout légal. Le transport du lait dans des bidons en plastique, en principe, le collecteur touche une prime dans le cas où il respecte les normes. Mais ce bonhomme-là ne respecte pas les normes. Ça, c'est en guise de couvert. Ils sont souillés. Vous pouvez isoler n'importe quelle bactérie que vous voulez. Alors, le lait doit être livré sans impureté. Ça, il fait partie des filtres. On le change plusieurs fois pendant c'est-à-dire la demi-journée. Ça, c'est un milieu contaminant. Il a son poids, c'est-à-dire lors de la biotransformation. Ça, c'est-à-dire je vous ai épargné des photos hallucinantes. Ça, regardez où est le comptage cellulaire, où est la qualité du lait, où est la litière. Alors, parmi les recommandations, j'insiste et je persiste, c'est le logement des docteurs vétérinaires et des zootechniciens, bien sûr au niveau des laiteries, parce qu'il ne faut pas oublier que les laiteries touchent des subventions et il ne faut pas toucher des subventions pour l'Algériforme, des ingénieurs agronomes et des vétérinaires, c'est-à-dire pour qu'ils soient utiles. Il faut leur donner le moyen. Il y a l'instauration de l'identification, qui est bien sûr, c'est un art, il faut l'instaurer. L'établissement d'un plan de rationnement, la mise à jour du registre d'élevage, qui restera un gage pour toucher les subventions. L'instauration urgente du dépistage systématique de la brucellose et de la tuberculose, équiper les élevages de moyens de refroidissement et de groupes électrogènes, la formation de l'éleveur sur l'hygiène de traite, l'alimentation et conduite d'élevage, la responsabilisation entière du collecteur vis-à-vis de la convention qui le relie à la laiterie et assurer sa formation. Pourquoi responsabiliser le collecteur? Parce que le collecteur se met dans la tête, moi je suis que transporteur, mais il oublie qu'il a une convention vis-à-vis de la laiterie, et ça c'est très important. Il faut instaurer un paiement du lait, parce que les éleveurs veulent, c'est-à-dire ils disent que leur prix de revient du lait revient cher. Moi je suis entièrement d'accord, mais avant, c'est-à-dire d'ajouter un petit peu d'argent, il faut qu'ils se mettent aux normes, c'est-à-dire en fonction de la qualité microbiologique, physico-chimique. Parce que pour de la matière grasse, chez nous c'est 34 grammes, dans d'autres pays c'est 38 grammes. Il faut insister sur la qualité bactériologique, le nombre de micro-organismes par millilitre, et la qualité sanitaire, le nombre de cellules somatiques. La mise au point et aux normes des laboratoires interprofessionnels agréés, parce que moi j'approuve l'idée qu'il y ait des organismes, c'est-à-dire des laboratoires de contrôle, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas aux laiteries, mais qui soient, c'est-à-dire c'est eux qui doivent gérer l'analyse de la matière grasse, et c'est très très important.
Merci pour votre attention. Alors, on appelle le troisième participant, qui est le professeur Benelli, pour une intervention intitulée « Dosage immunochimique différentiel de bêta-caséine et ses produits de dégradation dans le lait ». Vous avez la parole. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans le cadre de projets de recherche qui sont intégrés au laboratoire de biotoxicologie de l'Université Djilali Sidi Bel Abbas, de nombreux travaux ont été réalisés et se rapportent à la filière lait en collaboration ou non avec l'unité GIP-lait de Sidi Bel Abbas. Parmi ces travaux, je citerai quelques-uns. Il y en a qui ont concerné l'étude physico-chimique et microbiologique du beurre conservé par salaison et produit dans cette unité. L'unité avait des problèmes d'humidité concernant ce produit et nous avons optimisé une technique d'addition ou de salaison de beurre pour limiter cette humidité. On a aussi contribué à l'utilisation d'un marqueur de qualité des laits produits à l'unité GIP-lait Sidi Bel Abbas toujours, et ce marqueur n'est autre qu'un produit amylacé. Nous avons utilisé de l'amidon de maïs avec tous les problèmes que ça a posé et nous sommes en train de chercher un autre marqueur avec un profil physico-chimique beaucoup plus intéressant. Nous avons aussi travaillé sur la conservation du camembert par ionisation. Ce sont des techniques ou une technique nouvelle qui permet de conserver ce produit fragile pendant assez longtemps. Nous avons aussi valorisé le lactosérum pour préserver d'une part l'environnement et l'utiliser à des fins surtout alimentaires. Nous avons aussi valorisé le bas-beurre qui est un sous-produit de production du beurre. Nous avons aussi travaillé sur la qualité du lait en utilisant des techniques nouvelles, performantes, récentes, des techniques basées sur des réactions antigènes-anticorps dans le domaine de l'immunologie, actuellement immunochimie appliquée à l'agroalimentaire. Dans ce cadre, nous avons produit aussi des outils très performants que l'on qualifie d'anticorps polyclonaux et anticorps même monoclonaux destinés à étudier la qualité du lait et en tirer profit en matière d'orientation de ce produit, soit vers la production fromagère, soit vers une consommation directe. Nous avons en ce moment plusieurs travaux qui sont en voie de réalisation et qui concernent l'utilisation des extraits de plantes, des plantes médicinales, des plantes condimentaires, des plantes alimentaires, de par leur profil très important en matière d'antioxydants que nous incorporons dans le lait pour valoriser ce produit ou bien les dérivés laitiers en général. Voilà quelques travaux que nous avons réalisés, comme je l'ai dit, en collaboration ou non avec l'unité GIP-lait Sidi Bel Abbas et qui continuent toujours. Et parmi ces nombreux travaux, pour dire que je n'ai cité que les travaux que j'ai trouvés les plus intéressants, nous avons ou nous vous proposons pour cette communication des techniques qui vont vous paraître peut-être trop techniques, mais qui sont très simples à réaliser, parce que nous pouvons les réaliser dans notre laboratoire avec les moyens que nous avons, et c'est des techniques qui nous permettent d'étudier la qualité du lait et de rendre de grands services aux utilisateurs de lait dans les unités de transformation agroalimentaire. Cela concerne donc le dosage immunochimique de différentes caséines insolubles du lait. Il s'agit d'optimiser des techniques immunochimiques. Ces techniques utilisent toujours la réaction antigène-anticorps pour doser les différentes caséines que vous connaissez
à savoir les caséines alpha, bêta et kappa qui existent sous forme micellaire dans ce produit si fragile qui est le lait. Une autre partie va concerner un dosage différentiel d'une protéine considérée comme un marqueur du lait, à savoir la bêta-caséine. Cette bêta-caséine, lorsqu'elle se trouve dans des conditions de froid, c'est-à-dire lorsque vous collectez le lait et vous le conservez avant de le remettre à l'unité de transformation, il y a un certain nombre de modifications qui peuvent entraîner une modification de la structure micellaire des caséines, et à ce moment-là, cette bêta-caséine ou cette protéine marqueur, que nous considérons comme un marqueur de la qualité du lait, peut se détacher de ces structures et peut être sujette à des dégradations, et ces dégradations fournissent des produits de dégradation, et nous avons pensé à mettre en place une technique qui peut doser la protéine mère en présence des protéines filles. Cela permet de suivre donc la qualité du lait ou d'avoir une idée sur l'historique d'un lait une fois réceptionné au niveau d'une unité de transformation. Alors, les conséquences de ces transformations de ce marqueur, à savoir transformation de la bêta-caséine qui subit donc des dégradations préférentielles, il y a formation de ces produits de dégradation appelés gamma-caséine ou bien protéose et plutôt protéose-peptone dont les proportions sont en relation avec l'activité protéolytique du lait. C'est-à-dire plus vous laissez le lait longtemps conservé avant de le soumettre à des transformations, plus il y a une dégradation de ce marqueur, plus il y a donc une proportion importante de ces produits de dégradation. Alors l'objectif de ce travail était de produire des anticorps polyclonaux pour le dosage par une technique récente appelée ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, de différentes caséines du lait, suivies d'une production laitière et paiement des producteurs au taux de protéines. Donc nous avons pensé produire des anticorps polyclonaux pour faire un suivi du lait, ça veut dire doser tout au long de l'année les différentes caséines de lait et voir s'il y a des fluctuations au niveau de du contenu du lait en protéines. Et il y a possibilité à ce moment-là de payer, si vous voulez, le producteur au taux de protéines et non au volume du lait. Donc il y a possibilité de faire un suivi en faisant un dosage pointu, un dosage assez, je dirais, performant en utilisant ces outils qui sont fiables et performants, à savoir les anticorps polyclonaux. Et une seconde partie va concerner la production et la caractérisation d'anticorps beaucoup plus raffinés, appelés des anticorps monoclonaux, qui permettent de différencier cette bêta-caséine dont je vous ai parlé lorsqu'elle est dégradée et lorsqu'elle présente dans le même milieu ces fragments de dégradation. Cela permet de dire le lait est dégradé, il faut l'orienter vers une production, plutôt vers la consommation directe que vers la production fromagère. Il est vrai que lorsque vous fabriquez du fromage, vous faites une précipitation des caséines et si la bêta-caséine est fortement dégradée, vous avez les produits de dégradation qui se retrouvent dans le lactocérante qui est malheureusement rejeté. Et donc sur le plan économique, c'est très rentable pour une unité de transformation de ces produits. Le matériel qui est mis en place pour la préparation de ces réactifs, il est simple. Il s'agit d'obtenir d'abord ce qu'on appelle les antigènes. Les antigènes, ce n'est autre que la caséine entière, que l'on peut préparer par simple précipitation, lavage, reprécipitation. C'est des techniques connues, utilisant en fin de parcours la lyophilisation, qui est une technique donc, de conservation très longue. Nous avons aussi la possibilité de préparer de l'alpha-caséine, la bêta-caséine et de la kappa-caséine par des techniques que nous pouvons réaliser au niveau de notre laboratoire, fractionnement par chromatographie à haute pression ou bien à basse pression, ou bien tout simplement en batch, utilisant des concentrations graduelles de chlorure de calcium. Ces techniques sont à notre portée et ne posent aucun problème. Le mélange aussi des produits de dégradation de cette bêta-caséine marqueur peut être aussi obtenu par des techniques que nous maîtrisons, à savoir une technique de Wilson en 1989 et celle d'Aschaffenburg en 1946, ancienne, mais qui est toujours utilisée, qui permet d'obtenir chacun de ces fragments de dégradation provenant de la bêta-caséine. Les antigènes, une fois purifiés, à savoir
la caséine entière, alpha-caséine, bêta-kappa-caséine et produits N et C terminaux de la bêta-caséine peuvent être dialysés contre de l'eau distillée et conservés après lyophilisation. Donc nous avons en notre possession tous les antigènes. Il y a possibilité de caractériser cette pureté par l'utilisation d'une technique de caractérisation aussi présente dans notre laboratoire, à savoir l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide en conditions dissociantes ou non, ou dénaturantes. C'est une technique qui permet de caractériser la pureté des différents antigènes dont je viens de parler. Cette technique utilise un kit de calibration pour déterminer ou confirmer l'identité des différents antigènes purifiés. Alors, il s'agit de passer, après utilisation des différents antigènes, à une seconde phase, une seconde étape, qui est celle de l'immunisation des animaux. Nous procédons d'abord dans une première partie à l'immunisation des lapins. Ce sont donc des animaux que nous utilisons parce qu'ils répondent très bien à ce genre d'expérimentation et nous permettent d'obtenir de grandes quantités de ces outils qui, en l'occurrence, sont les antisérums contenant des anticorps anti-alpha-caséine, anti-bêta-caséine et anti-kappa-caséine. Donc le protocole d'immunisation, c'est un protocole standard, comme il est mentionné devant vous. C'est un protocole qui dure 28 jours avec une primo-injection par voie intradermique utilisant donc ce qu'on appelle un adjuvant complet et un adjuvant incomplet au cours d'un rappel. Et à la fin de ce protocole, il y a des prélèvements sériques qui se font après sacrifice des animaux. On prélève donc les antisérums et ici on donne un certain nombre de recommandations en matière de prélèvement de volume de sang destiné donc à la centrifugation pour l'option des différents antisérums. Donc en fin de parcours, on obtient des anticorps polyclonaux dirigés contre les différents antigènes alpha-caséine, bêta-caséine et kappa-caséine. Ces anticorps polyclonaux nous permettent de doser à longueur d'année, par exemple sur un lait, ces différentes caséines, de suivre donc les fluctuations éventuelles en ces composés de ce lait. La deuxième partie, c'est l'immunisation des souris. Nous utilisons un autre protocole qui permet toujours d'optimiser cette technique dont je vous ai parlé au départ, qui est une technique immunochimique ELISA. Alors, des souris sont utilisées, elles sont de souche balbecée d'un certain âge. Nous utilisons différents lots, donc un protocole bien défini, et nous procédons aussi à des immunisations. C'est des immunisations qui nous permettent de détecter parmi toutes les souris expérimentées un candidat qui répond le mieux donc, aux immunisations. On peut utiliser la rate de ces souris ou les splénocytes provenant des rates ou de la rate de la souris qui a le mieux répondu pour réaliser ce qu'on appelle une fusion. Cette fusion, elle se fait entre ces cellules provenant de la rate avec des cellules myélomateuses ou bien cancéreuses. Cette fusion, elle permet d'avoir en premier la possibilité de produire des anticorps recherchés qui sont spécifiques d'un antigène déterminé et d'autre part, elle permet aussi d'obtenir, après donc, cette fusion, elle permet d'obtenir cette possibilité de multiplication de ces cellules. On sait que les cellules somatiques ne peuvent pas se multiplier sur un milieu de culture. Nous utilisons une technique aussi qui a fait l'objet d'un prix Nobel, à savoir la méthode de Kohler et Milstein, qui permet donc la fusion de cellules de rats, de souris, avec des cellules cancéreuses pour obtenir ce qu'on appelle des hybridomes. Ces hybridomes sont utilisés sur milieu de culture pour sélectionner seulement celles qui sont intéressantes pour nous, c'est-à-dire qui présentent ou qui synthétisent les anticorps recherchés. Le milieu de culture est celui qui figure devant vous avec la composition simple. Ce milieu de culture permet donc de présélectionner les cellules qui synthétisent les anticorps et ça permet de mettre en place un protocole ou la technique ELISA avec ici, schématiquement, vous avez un support qui représente le fond d'un puits du plaque de microtitration que l'on utilise dans de tels dosages, avec ce qu'on appelle un coating d'un premier anticorps, c'est anticorps
de lapins anti-bêta-caséine, parce que nous recherchons la bêta-caséine, nous dosons soit la bêta-caséine, soit ses produits de dégradation. Et derrière, nous utilisons des IgG de surnage anti-bêta-caséine ou anti-produits de dégradation, et ce sont les antigènes qui sont recherchés dans le milieu de culture, lors de la culture donc des hybridums. Et derrière, nous utilisons un IgG de lapin anti-IgG de souris, marqué à la phosphatazolcaline, qui, en présence donc d'un substrat, le paranitrophénolphosphate, va donner un composé coloré que nous pouvons apprécier par colorimétrie. Voilà le résumé de cette technique immuno-enzymatique qui peut être utilisée sans danger, facile, une fois que vous avez tous les ingrédients. La sélection des hybrides, pour revenir aux cellules que nous avons obtenues par fusion entre splénocytes et cellules myélomateuses, nous procédons à une dilution limite pour faire ce qu'on appelle un screening ou bien un criblage qui permet d'obtenir dans chaque puits, par exemple d'une plaque de microtitration, des clones qui sont susceptibles de synthétiser qu'un seul type d'anticorps dirigé contre un seul type d'épitope ou ce qu'on appelle déterminant antigénique au niveau d'un antigène. C'est le cas d'un certain nombre donc, de clones qui ont montré une très bonne monoclonalité, comme des clones provenant de splénocytes d'animaux immunisés contre la bêta-caséine hydrolysée et ceux provenant de splénocytes d'animaux immunisés par la bêta-caséine entière. Ici, un calcul statistique a permis de démontrer la probabilité de monoclonalité qui est supérieure à 85% dans le premier cas et à 90% dans le deuxième cas. À la fin donc, de ces deux types d'immunisation, de ces deux protocoles, nous avons finalement construit un test ELISA double sandwich utilisant des anticorps monoclonaux obtenus. Voilà ici les anticorps monoclonaux de souris anti-bêta-caséine ou anti-gamma-caséine préparés. Donc ces anticorps sont capables de reconnaître soit la bêta-caséine, soit ses produits de dégradation. C'est une analyse différentielle. Si vous avez beaucoup de produits de dégradation dans un lait, ça veut dire que c'est un lait qui a été conservé pendant assez longtemps. Et donc c'est un lait qui peut être orienté plutôt vers la consommation directe que vers la production fromagère. C'est tout à fait normal. Voilà, en conclusion, je dirais que la plupart des surnageants de culture que nous avons préparés lors de la production d'anticorps monoclonaux réagissent avec les produits de dégradation qu'avec la protéine native. Donc nous avons mis en évidence ce pouvoir discriminatif de ces anticorps monoclonaux. Donc ici, je n'ai rapporté que les numéros des clones qui ont été intéressants, à savoir les clones 46 et 80, qui ont le meilleur caractère discriminant. Ils réagissent exclusivement avec les produits C-terminaux de la bêta-caséine et ce caractère discriminant en fait des réactifs candidats pour un dosage différentiel des produits de dégradation en présence de leur protéine mère. Je dirais qu'il y a possibilité d'utiliser ces anticorps monoclonaux pour le dosage différentiel de la bêta-caséine en présence de ces produits de dégradation. Cela permettra d'orienter le lait vers la consommation ou vers la production fromagère, je me répète. Et enfin, il y a aussi possibilité de dosage immunochimique des différentes caséines du lait lors d'un suivi permettant le paiement du producteur au taux de protéines et non au volume de lait réceptionné. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur Benali, pour l'exposé qui était excellent, un excellent exposé. Donc j'invite maintenant le docteur Rachidi Sidom pour présenter son travail qui s'intitule « La qualité sanitaire et hygiénique des lait cru ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, le travail ou bien les résultats d'un travail réalisé au laboratoire des sciences et techniques de production animale de l'Université de Mostaganem s'intitule « La qualité sanitaire et hygiénique du lait cru commercialisé à Mostaganem ». Donc, on sait que Mostaganem est une wilaya à vocation agricole, donc où l'élevage bovin laitier constitue l'une des activités les plus importantes pour l'économie de la région. Alors, depuis la mise en place des mesures initiatives de soutien à la production de lait de vache, donc on a vu
apparaître des petits commerces de lait cru et de ses sous-produits. Donc on sait que le lait, de par ses qualités nutritionnelles, est un aliment complet. Il est riche en calcium et constitue l'une des matières protéiques animales accessibles à la majorité de la population algérienne. C'est une denrée donc très recherchée et très appréciée par le consommateur. Donc le lait, à sa sortie du pis, contient un certain nombre de bactéries. Et il est considéré comme un excellent milieu de culture pour les micro-organismes qui peuvent provenir des animaux eux-mêmes ou d'une contamination à partir de l'environnement lors de sa collecte, de sa conservation ou de sa mise en vente. C'est pour cela que l'objectif de ce travail est d'évaluer la qualité sanitaire et hygiénique du lait cru de vache destiné à la consommation humaine. Donc on va essayer de rechercher, d'identifier les germes, certains germes pathogènes, de vérifier si ce lait provient d'un cheptel bovin laitier qui est indemne de brucellose et d'apprécier la situation hygiénique des locaux de vente, du matériel qui est utilisé lors de la vente et des conditions de conservation et de présentation de ce lait. Pardon. Alors, pour cela, nous avons effectué 15 prélèvements dans 15 commerces qui se trouvent dans la ville de Mostaganem. Donc, une première partie concerne la bactériologie avec la recherche des germes aérobies mésophiles totaux pour avoir une idée sur la qualité de fraîcheur de ce lait. La recherche des streptocoques fécaux et des staphylococcus, du staphylococcus aureus, staphylocoque doré, des coliformes fécaux, donc ce qui va nous permettre d'apprécier la contamination fécale d'origine humaine ou animale de ce lait, bien sûr, et enfin la recherche des Clostridium sulfitoréducteurs, ce qui permet d'apprécier la qualité, c'est-à-dire la contamination fécale qui peut être ancienne. Et aussi, c'est un test de présomption de la présence de Clostridium perfringens. Donc, on a également fait une recherche des salmonelles. Et donc, ces tests-là ont été appliqués selon les normes du journal officiel de la République algérienne. Donc, une deuxième partie a concerné une étude sérologique de ce lait. Donc, par la recherche indirecte de la brucellose en utilisant un test très simple qui est le test de l'anneau, ou RIC test. Et ce test-là est constitué, c'est-à-dire c'est un antigène qui est constitué d'une suspension de Brucella tuée et colorée. Donc une troisième partie est réalisée par le biais d'un questionnaire. Donc c'est une enquête sur la situation des locaux de vente. Dans cette partie, ce questionnaire, on s'est intéressé à la présentation, à la vente de ce lait, à l'état du local, l'état du matériel, les conditions de conservation du lait et la situation de santé du commerçant. Alors, parmi les résultats observés, donc, concernant la partie bactériologique, nous observons sur ce petit graphe que la totalité des échantillons est très chargée en germes. Donc, en moyenne, nous avons 10 puissance 9, plus ou moins 12 germes par millilitre. Concernant, ça c'est la flore mésophile aérobie totale. Alors, concernant les coliformes fécaux, donc la plupart des échantillons sont chargés de bactéries, donc à part 3, le 10, 11 et 13. Donc la moyenne des germes est de 21 10 puissance 5, plus ou moins 33 germes par millilitre. Donc pour les streptocoques fécaux, de même la charge microbienne pour la plupart des laits est élevée. Et donc certains échantillons répondent aux normes requises. Alors, concernant le staphylocoque doré, nous avons trouvé ce germe seulement dans un seul échantillon. Heureusement, les salmonelles sont absents et les aérobies sulfitoréducteurs également. Donc, ces résultats montrent une grande variabilité
du dénombrement de bactériens. Donc ça nous permet d'avoir une idée sur l'état de fraîcheur des laits. Et nous avons, ce sont des marqueurs de contamination fécale humaine ou animale qui traduisent l'absence des règles d'hygiène du personnel. Donc, concernant la sérologie, alors les anticorps anti-brucella ont été retrouvés ou bien révélés dans les échantillons numéro 4 et 7. Ceci indique que ce lait provient d'élevages infectés de brucellose, donc les animaux n'ont pas été dépistés contre ou bien pour cette maladie. Concernant les résultats de l'enquête ou bien du questionnaire, donc on note l'absence d'analyse périodique de l'autocontrôle du lait, donc aucun commerçant ne fait des prélèvements pour contrôler son lait, donc l'insuffisance de la maîtrise de l'hygiène des locaux, ça c'est des résultats pour pratiquement l'ensemble des commerces. Donc le matériel de stockage et de vente ne répond pas aux normes, donc on observe dans la plupart des cas des bidons en plastique et même des sachets de conservation dans lesquels ils vendent leurs produits. Alors l'absence également de réfrigérateurs, et lorsqu'ils existent, ils sont débranchés, ou bien ils mettent le lait dans des bidons, dans des grands bacs, des congélateurs qui généralement ne sont pas fonctionnels. Alors on peut dire que le lait est stocké à température ambiante dans la plupart des cas. Donc nous avons observé également l'absence d'eau courante dans le local. Ils n'ont ni sanitaire ni robinetterie pour laver leurs ustensiles. Et le personnel, alors concernant le personnel, aucune tenue de travail et aucun n'a présenté un certificat de bonne santé, c'est-à-dire aucun contrôle contre les maladies transmissibles ou bien de l'homme, par exemple la tuberculose ou bien l'hygiène des mains. Alors, en conclusion, on peut dire que nous avons observé une charge bactérienne très élevée et celle-ci est due aux mauvaises conditions d'hygiène et au non-respect de la chaîne du froid au niveau des commerces. Et l'on peut revenir un peu même à la ferme et dire que c'est dû également au non-respect des bonnes pratiques, des conditions d'hygiène depuis la sortie du lait, du puits de lavage jusqu'à sa livraison aux commerçants. Donc toute une chaîne dont Dr Kébir il avait donné un petit aperçu. Donc en l'absence de l'application également de la réglementation concernant l'interdiction de la vente du lait cru dans les commerces, donc il y a un décret et un arrêté ministériel qui concernent cela. Donc, et en l'absence d'un contrôle du lait cru au niveau même du commerce, donc sa consommation est dangereuse pour la santé publique. Donc ça peut être à l'origine de toxi-infections alimentaires, par exemple des mains sales qui portent des staphylocoques dorés, ou bien des mammites qui sont chargés de brucellose ou bien de tuberculose. Donc, des mesures strictes sont nécessaires pour endiguer cette situation si on peut. Donc, je propose l'établissement de cartes d'identification des commerces avec une indication du nom du commerçant et des élevages d'où provient le lait. C'est très important. Encourager le paiement du lait à la qualité, je pense beaucoup plus au taux protéique qu'au taux butyreux, donc pour assurer aux consommateurs un produit de qualité sanitaire et hygiénique irréprochable, et bien sûr faire des contrôles bactériologiques périodiques. Et donc le lait, on sait que le lait constitue un aliment irremplaçable et occupe une place exceptionnelle dans la satisfaction des besoins d'une grande partie de la population algérienne. Donc c'est une denrée très consommée et très appréciée par la population. Merci de votre attention et bon appétit. Donc, on remercie Dr Rachidi Sidhoum pour l'intervention ainsi que l'ensemble des intervenants de la matinée. Selon le programme, on va s'arrêter pour une pause café de 10 minutes. On reprend avec les communications qui restent, qui vont être suivies d'un débat. Donc on vous donne 10 minutes, 10 دقائق نولوا باش نكملوا ان شاء الله. شكرا جزيلا. Merci beaucoup pour votre attention.